हाँ जी, नैक्सट टॉपिक है करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। करंट डेंसिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफाइन करांगे लैटर कैपिटल जे ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ डिफाइन ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀ है ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਪਰ यूनिट एरिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ मीनस करंट डेंसिटी है। दैन जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, तो आई ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ क्यू अपॉन टी। तो करंट डेंसिटी अपने कोले की हैगी वैक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के विचकार रिलेशन की है, हुण आई अपने कोले एन ए ई इंटू वी डी के इक्वल है। तो आई अपॉन ए नूं आपां की है करंट डेंसिटी, तो आई नूं आपां ए दे नाल डिवाइड करांगे। दैन जे इज इक्वल्स टू एन ई इंटू वी डी। करंट डेंसिटी दे अपने कोले यूनिट की है एम्पीयर पर मीटर स्क्वेयर है। कंडक्टेंस की है किसी भी रजिस्टर का जिहड़ा रजिस्टर है उसका जिहड़ा रेसिप्रोकल है वो अपने कोले की है कंडक्टेंस, उसनूं आपां जी दे नाल डिनोट करांगे। तो ऐसा यूनिट की है ओहम इनवर्स जां आपां कहांगे मीहो जां साइमन। उस तो बाद है इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसनूं आपां सिग्मा दे नाल डिनोट करांगे। तो जिहड़ी रजिस्टिविटी हैगी है रो, उसका जिहड़ा रेसिप्रोकल है वो है इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। तो इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट की है ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स जां मीहो मीटर इनवर्स जां आपां लिखांगे साइमन मीटर इनवर्स। ਜਿਹੜੇ 1 ਮਾਰक्स के क्वेश्चन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ यूनिट पूछ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ यूनिट ਕੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ यूनिट ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ m ਦੀ ਪਾਵਰ -1, l ਦੀ ਪਾਵਰ -3, t ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਐਂਡ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ फैक्टर उसनूं इफैक्ट करते हैं। आपां रो कीता सी, रो की इज इक्वल है एम अपॉन एन ई स्केयर इंटू टॉ दे, दैट मीनस सिग्मा नूं आपां की लिखांगे एन ई स्केयर टॉ अपॉन एम। तो दो फैक्टर है जिहड़े जिन्हां दे उपर डिपेंड करदी है, एक तो जिहड़ा नेचर है मटीरियल का वो किवें दा, ते दूजा अपने कोले टैंपरेचर किवें दा है कंडक्टर का। उस तो बाद है रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, हुण आई अपने कोले आई ते वी डी दे विचकार रिलेशन सी, आई इज इक्वल्स टू एन ए ई इंटू वी डी। इत्थे आपां वी डी की जिहड़ी वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे। सबस्टिट्यूट करन तो बाद आई अपॉन ए नूं आपां की लिख सकते हैं एन ई स्केयर टॉ ई अपॉन एम, जां आपां ई अपॉन एम अपॉन एन ई स्केयर इंटू टॉ लिख सकते हैं। हुण जिहड़ी टर्म अपने कोले बन गई एम अपॉन एन ई स्केयर इंटू टॉ, इसनूं आपां की लिखांगे सिग्मा रो। तो आई अपॉन ए नूं की लिखांगे जे, तो जे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू ई आ जाएगा। 1 अपॉन रो नूं आपां की लिखांगे सिग्मा, दैन जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। तो यही तिन्नां दे विचकार रिलेशन है जिसनूं आपां कहांगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एक रिलेशन है इलैक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एंड इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी। हुण आई इज इक्वल्स टू एन ए ई इंटू वी डी दे इक्वल है, वी डी अपने को किस इक्वल है म्यू इंटू ई दे। तो जे अपने को आई अपॉन ए की वैल्यू आप कैलकुलेट करांगे वो कितनी आ जाएगी सिग्मा इंटू ए, जां इसनूं आप लिखांगे ई अपॉन रो। तो ई अपॉन रो नूं आप की लिख सकते हैं आई अपॉन ए, दैट मीनस एन ई इंटू वी डी। इत्थे आप वी डी की जिहड़ी वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे एन ई इंटू म्यू इंटू ई बन जाएगा। तो आई अपॉन ए नूं आपां की लिख सकते हैं इत्थे ई दे नाल आवली ई दे नाल ई कैंसल हो जाएगा, तो रो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन एन ई इंटू म्यू दे। नैक्सट है वेरिएशन ऑफ इलैक्ट्रिकल रजिस्टिविटी विद द टैंपरेचर।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਇਕੁਅਲ ਸੀ 1/σ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ m/n² ਇੰਟੂ ਟੋ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ n ਤੇ ਟੋ ਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ n। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਟਿਸ ਆਇਨਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਲਿਜ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਆਇਨ ਤੇ ਐਟਮਸ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਵਿਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੇਸ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ n ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਟੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਹੋਏਗੀ ਐਟ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਵਿਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਨੋਨ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਓਮਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਨ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਮਸ ਲਾਅ ਕੀ ਸੀ, V = IR, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੀਨੀਅਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰਾਫ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ EMF, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਅ ਸੈੱਲ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ EMF ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਸੈੱਲ ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, EMF। ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆਫ ਏ ਸੈੱਲ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਆਫ ਏ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ V ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੰਸੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ EMF ਹੈਗੀ ਆ E ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਹੈ, ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੈਪੀਟਲ R ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀ K, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ V ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਲੱਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰੇਗਾ ਸੈੱਲ, ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ K। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ R, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਮਾਲ r। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਪੀਟਲ R ਪਲੱਸ ਸਮਾਲ r।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਮਸ ਲॉ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ V = IR। ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਹੈਗਾ R + R ਹੈ, ਤੇ EMF ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ E ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ I = E/R + ਸਮਾਲ r। ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ I × R। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੀ V ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ V = ਆ ਜਾਏਗਾ E ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ EMF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ V = IR ਹੈਗੇ, ਤਾਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ V/R ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ r ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ V/R ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ EMF ਹੈਗਾ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ, 3 ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ EMF ਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ EMF ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ V ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ R ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ R ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ EMF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ V ਤੇ I ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ।